माशाल्लाह जी, मजेदार करारे करारे बने नेगे। चल मैं तलाई कर लवां माशाल्लाह। बाकी माशाल्लाह आलू देखो चमकते नेगे तो हुण इन्हां नूं कढ लैने इत्थे। ओके हो गया। छाते जी हथ में आ गया भाई साहब। ये खिला रखे मैंने लगता सी रखे नेगे। हाँ साडा बाकी पूरा घर बन गया है, सिर्फ हुण हालांकि सीढ़ी इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं चाहिए। नूर तू बेचन वास्ते खड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है साडे देखण वाले तमाम बहन भाई दा सी उम्मीद करना है साडे देखण वाले तमाम बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होणगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी असी बिल्कुल ठीक ठाक आंगे। अज असी पूरी फैमिली अलग अलग अपने अपने कामां नूं लगे होए आंगे, क्योंकि अज सुबह सुबह असी सारिਆਂ ने काम जिहड़े ना जमा जरब करके अलग अलग वंड लए नेगे। जिवें कि फरीशा ते आयशा जिहड़ी हैगी कपड़े धोवन नूं लगी होईयां ने, मशीन कोल लाई होई इन्हां ने, ते ईमान फातिमा ते अम्मी जान जिहड़ियां ने पकौड़े बनावन नूं लगी होई। वालेकुम, क्या हाल है मेरे तमाम बहन भाइयों ने। उम्मीद करनी कि मेरे तमाम बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक हो। मैं मेला फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। अल्लाह पाक का लखा ते करोड़ा वारी शुक्र है कि मेरी तबीयत हुण बिल्कुल ठीक हो गई है, मौसम भी साफ हो गया है। मैं आख्या जिहड़े ना पकौड़े समोसे बनाने शुरू कर देवा ना, जिहड़े ना बच्चों की चीज़ां भी लाया आवांगी दुकान से भी, चॉकलेट होगी, पापड़ होगी, जो चीज़ां बच्चों ने खाण दी होंदियां ना वो भी नाल लियानिया करांगी। ते तुसीं दुआ करनी कि अल्लाह पाक मेरे इस कारोबार दे विच बरकत पावे। जी जी आमीन आमीन। बाकी सी ये सोच रहे होगे हसन की काम कर रहा है, मैं अबू जान दे नाल रल के दुकान दे काम नूं लगे होए आं। मेरी ड्यूटी लगी हुई जी आलू धोवन दी। आलू जिहड़े ना धोती जा रहे स्टापे च ते बाहर लाई जा रहे हैं। बाकी इन्हां दोनों की ड्यूटी हैगी खेलन दी है, खेलन ही लगे हुए ना। उत्थे अंदर चल पहले चल ना, नूर ने नाती चल तू भी ना के कपड़े बदल। नूर जी ना नू के बाद अम्मी जान को पोनी लवावन लगी सी, वाल कहती थोड़े सुक लवन। ते बाकी मैं जो ना आलू इत्थे धो धो के लिया के रख रहा माशाल्लाह। देखो किन्ने प्यारे लग रहे ने। छिलके जो उत्ते माड़े मोटे कच्चे छिलके वाले ने ना लैंदे जा रहे हैं अपने आप ही। हाली तक अबू जान ने जोड़े नहीं, क्योंकि यह जगह सारी भरनी हैगी। आलू मैनू होर धोने पैने ने, तो चल के टप दे सिट के धोने आ गए। बाकी आयशा ने आज सुबह सुबह साफ सफाई जो की ना, तो सारी चीज़ां बिखरियां पियां सी, उन्हें इस फट्टे ते कुंज के रखतियां नेगियां। ते अगे उदों वाशिंग मशीन जी भी बंद करती है, इन्हू चला लीए। कपड़े कोल धोपते रवनगे तो मैं इहदे च आलू कट के लैना, तो ये टप पानी पिओंदे जिहड़े ना धोना आ गया। इनू की होया प्रीशा, बंद हो गई? अच्छा बंद करके दोबारा चलानी पैनी। की होया खड़ा इनू जिन पै गए वही खराब बदी ना, पुरानी होगी मशीन ता इंज कर रही हैगी। बाकी इत्थों लै चलने आ गए आलू जिहड़े इन्हां दे भर भर के, बल्कि मैं कहना थैले च लै जे लादा थैला उत्थे फिर जिहड़ा ना धोती रखांगे। ते इहदे विच जिहड़ा हुण पलट लैने आ, इतने बड़े ने। बाकी अच्छी तरह ना डबो देने आगे कुछ टाइम का, मिट्टी ने उसकी नरम हो जाएगी। तकरीबन 5 मिनट हो गए ने ना डबोया नू, उन्हें थोड़ा जिहा ना हिला लेने आगे, कुत्तू जी मिट्टी ने लै जाएगी। देखो आहिस्ता आहिस्ता लैनी शुरू हो गई है मिट्टी अपने आप ही। बाकी माशाल्लाह आलू देखो चमकते नेगे, तो हुण इन्हां नूं कढ लैने इत्थे। चलने बाहर चल के फट्टे ने पलट आना आ गया। ओके हो गया। दादा जान माशाल्लाह आए बैठे बड़े दिन हो गए, दादा जान सी आए नहीं हो। पता नहीं यार किधर लगे बच्चे, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਬੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜਾਈ ਬਤਾ ਜਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੋਂ ਢੂੰਢ ਲਿਆ ਫੁੱਫੋ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਫੁੱਫੋ ਲੈ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ। ਲੱਭ ਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਸਹਿਰਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਠੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਧੋਤੇ ਨੇਗੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਲੂ ਕੱਟੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ईमान फातिमा कोल तो पालक सीधी कर दे, अम्मी विचे कुतर लवेगी। चलो हाँ
ਆਇਸ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਬਸ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਧੋਪ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧੋ ਲਵਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾ ਪੈਰ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਚੁੱਭੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨੇ ਯਾਰ, ਬਸ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਣ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਚੱਲ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੰਨੇ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁਝੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇਤਨੇ ਹੀ ਧੋਤੇ ਸੀ ਮੈਂ, ਬੜੇ ਨੇ ਹਾਲੀ ਪੈ ਤੇ ਨੇ ਹੋਰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੇ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਨਾ ਚਲੋ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਲਟ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਪਹਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਹੈਗੇ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਘੀ ਕਿਧਰੋਂ ਲਵੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸੱਜੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਸਫਦਰ ਕੋ ਉਦਾਰਾ ਘੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਲੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆਏਗੀ, ਸੋ ਰਹੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿਪਸ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਲੋ ਘੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘੀ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਰਾਤ ਸਾਲਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਖਾ ਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚਿਪਸ ਬਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਕੌੜੇ ਚਿਪਸ ਬਾਅਦ ਬਣਾਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਕੌੜੇ ਤਲਨੇ ਆਗੇ। ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਜਾਣੇ ਕਦੋਂ ਪਿਆ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ। ਆਟਾ ਵੀ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਕਾ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿਓ ਰੋਟੀ, ਸਾਰੇ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਪਕੌੜੇ ਤਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਤਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾ ਲੈਣੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਹੋਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਕੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਉੱਦਾਂ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਅੱਜ ਬੜੀ VIP ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਸ ਹੁਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਨ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਸਾਲਾ ਰਲਾਵਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਆਲੂ ਵੈਸੇ ਜ਼ੈਕਦਾਰ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਚਲਾ ਘੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪਕੌੜੇ ਤਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈਗਾ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਤਲਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਮੀ ਜਾਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੋਗਾ ਨੇ ਨਸੀਬ ਰੱਖਾਂਗੇ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
ਅਸਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਪਕੌੜੇ ਵਗੈਰਾ ਤਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਗਾਰੇ ਤਲਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇਗੇ, ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਛਾਵੇਂ ਨਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਧਰ ਉਹ ਛੇੜ ਜਿਹਾ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਫੱਟੇ ਵਗੈਰਾ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੱਟੇ ਪੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮੋਸਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਵੱਡਾ ਫੱਟਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਫੱਟਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਲ ਫਰੂਨ ਲੈ ਆਇਆ, ਥੱਲੇ ਦੇ ਪਲੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰਾਰੇ ਕਰਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਲੈ ਚੱਲਨੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਚੱਲ ਕੇ ਰੱਖ ਆਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਪਏ ਨਾ ਥੱਲੇ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਚੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪਕੌੜੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਬੂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਫੱਟਾ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਕੌੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਹਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਡਿੱਗ ਕੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਬੱਠਲ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਮਸਾਲਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਬਣਾਣੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਾਲ ਬਤਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਤਨੇ ਸੇਲ ਹੋਣ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ठीक है, मैं अपनी सीट संभालना आ गया, मैं हूँ पकौड़े तलाई करना है, क्योंकि अम्मी जान को इतने बैठे नहीं जाना हैगा, ते सारे पकौड़े तलाई करने तो बाद इंशाअल्लाह ताला फिर दंद खाने हैं। चेक करो जी, हां पूरा मैं कर दूंगा, काट लो। फाइनली जी पकौड़े सारे दी मैं तलाई कर ली हैगी, तो उधर आयशा जी उन्हें अपने लिए ना चिप्स बनाई है, चेक करो कि जी बनी है, जिवें लेज नहीं पैक होंदे ने उस तरह दी। बाकी ले चलने बाहर चल के रखना। बाकी चिप्स जेडी सेल करने वास्ते बनावा, आज बनानी सी दूसरी चिप्स नहीं बनी जा रही है, गर्मियां वाला जो बने थकावट जी है कोई कर ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। हाँ क्योंकि सूरज है सामने चला गया हैगा भाई साहब, तकरीबन समझ लो 3 घंटे और दिन हैगा सिर्फ। तो माशाल्लाह जी अब्बू जान ने पानी वगैरह छिड़क के ना बाहर साफ सफाई हो गई है, तो रख देना। माशाल्लाह थाल भरिया गया, जिवें पहले अब्बू जान भरिया हुंदा सी ना, सेम उवें भरिया गया थाल। नूर तू बेचण वास्ते खड़ी अम्मी जान जड़ियां नेगियां ओह हुण फिर कपड़े जेहड़े ने सारे वलेटन लगी हो। हाँ समेट के मैं खंदे रख दे बच्चियां। हाँ वैसे गिले भी नेगे विच कोई कपड़े को नहीं हाली तार गते ये खिलार के मैनूं लगदा सी रखे नेगे। हाँ असल ते ना तार साडे को सिर्फ आ एक हैगी, इहदे ते ना सुकने पा दिंदे आ कपड़े, जे इत्थे को सुकने पा दिंदे ते खिलार के रख दिंदे, इस तरह भी हवा लग जावे ना सुक जांदे ने। आ मेरे कोट नूं थोड़ा जिहा इत्थे सुका लिया जे थल्लों गिल्ला हैगा। हाँ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਬਾਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਾੜਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਵਾੜਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀੜੀ ਚਾੜਾਂਗੇ, ਸੀੜੀ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀੜੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਨੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਸੀੜੀ ਵੀ ਚਾੜਨੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ इंशाल्लाह ताला सीढ़ी चढ़ गई बा। उस तो बाद तमी जाना पा इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता वाड़ा ही बना ही लैनियां ने।
ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਪੱਖਾ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਾ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨੀਵੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਖਤਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਖਤਰਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆਗੇ ਕਿ ਫੋਨ ਕਿਦੋਂ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਪੜਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਲ ਸਹੀ 2 ਸਾਲ ਸਹੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਡੂਆ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਸੀੜੀ ਚਾੜ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ 1-2 ਜਣੇ ਛੱਤ ਤੇ ਸੋ ਗਏ ਕਰੀਆ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਕਰੀਆ ਕਿ ਚੋਰ ਵਗੈਰਾ ਛੱਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੜੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਰਾਖ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਚੋਰੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੱਕਰੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਤੇ ਨਾ ਬੱਕਰਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਕਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 1-1 ਰੁਪਿਆ ਜਮਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੀਵਾਰ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬੁਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਟੱਪੇ ਕਾਜ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਨੈਨ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਨੈਨ ਇਤਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਯਾਦ ਉਦੋਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਰੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੱਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੱਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸਕਟ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਸੇਬ ਨਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸੇਬ ਖਾਣ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖੁਦ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੇਲਦੇ ਆਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਮੁਰਗਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਕ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਛਲੀਆਂ ਨਾ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਨੂਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਟੱਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਲੇਗੀ। ਅਸਨੈਨ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਕੁੱਦਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਨ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਯਕੀਨਨ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਯਕੀਨਨ ਵਿਊ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵਣ ਨਾ ਚੈਨਲ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਹੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਆਬਾਦ ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਅਨ ਕਰੀਬ ਬਸ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੀੜੀ ਬਣ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀੜੀ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਛੱਤ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸੋਗੇ ਕਰਨੇ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਿਨਰ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਿਆ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਚਾਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੇ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰਫ ਦੀ ਨਾ ਗੰਦੀ ਕੱਪੜੇ 'ਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧੋਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਲਈ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਕੋਟ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਮੰਮੀ ਜਾਨ ਨਾ ਇਹ ਤਾਰ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਉੱਤੇ ਸੀੜੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਤੋਂ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵਾੜਾਂ ਤੇ, ਹਾਂ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾੜਾਂ ਤੇ ਲਟਕਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵੈਸੇ ਵਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਮੀ ਜਾਨ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾੜਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਹੀ ਕਿ ਸੀੜੀ ਦੀ ਤੇ ਹੀ ਕਿ ਵਾੜਾ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਜਾਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਮਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਅਗਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਨਾ ਅੱਬੂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਛੱਤ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸੀੜੀ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਛੱਤ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੀ ਵਾਰ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅੱਬੂ ਜਾਨ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਰਵਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਕਾਫੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਯਕੀਨਨ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਸਨ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। बाकी आयशा ही बर्तन धो के अंदर किचन जोड़ती फिरती है। तो बाकी आयशा ए देख ठप्पे लगे पैन सियाण कहते पैरों दे नेगे बंदा फड़ ये मेरे पैरों दे नहीं नेगे आ छोटे भी लगे हुए ने। हाँ अच्छा मेरी जुत्ती तो किधरे लगा देख लिया उन्हें पहले। गुस्सा बहुत ज्यादा होती है कि जो ऐशो सफाई करते ते निसास कोई नहीं ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਖਣਾਗਾ ਅੰਮੀ ਜੁੱਤੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਾਵੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਹਲੇ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। नहीं अम्मी जान वेखी डिठी जावेगी पता नहीं है ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਡਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਹੁਣ। ਐਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੜਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵਗ ਜਾਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਐਸ਼ਾ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਰੱਖੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੜੇਗੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਐਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦਾਗ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਵਾਕਈ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਐਸ਼ਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਲੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਗ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆਲੂ ਪਲਟ ਲਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਏ ਨੇਗੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵਿੰਡੋ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਸ਼ੇਪ ਪੈਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਚ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਏਸੀ ਲਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਏਸੀ ਆਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਕੂਲਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਘਰੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਚਾੜ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਲੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 50-60 ਬੋਰੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਆਲੂ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦਾ 500-600 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ 50 ਬੋਰੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਆਲੂ। ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਪਰਦੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣਾ ਏਸੀ ਪਰਦੇ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਕਈ ਗਰਮ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਸੇਕਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਵਗੈਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਕਰੇਗੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਕੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਲਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਾ ਲੱਗੋ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੁਗਾੜ ਨਾ ਬਣਾਏਗੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਰਕੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੀ ਗਏ ਨਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਿਜਨੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਆਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਸਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ।
ਛੱਤ ਤੇ ਨਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੱਲ ਕੇ ਦੰਦ ਖਾਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਟੀ ਨਾ ਜਾਵਣ ਬੱਦਲ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਛੱਤ ਜੀ ਇੱਥੇ मैं आ गया भाई साहब यार चेक करो माशाअल्लाह कितना खूबसूरत मंजर हैगा। सूरज ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਆਣ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਸਬਜ਼ਾ ਦੇਖੋ कितना ज़्यादा ਹਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉੱਤੋਂ ਬੱਦਲ ਦਾ कितना खूबसूरत ਵਿਊ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੰਦ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸੜ ਗਏ ਹੁਣ ਕੱਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗਣਗੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਬੇਰ ਸਾਡੀ ਦੇ ਬੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਝੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਪਲ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਪਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਊਟ ਐਪਲ ਵਾਕੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੇਮ। लेकिन पता नहीं इस वारी हम गर्मियों च बेर बचते भी नहीं या नहीं क्योंकि कक्कर इतना ज़्यादा पिया है कि सारे जो ना उतों सड़ के बुर के गिरन लग गए ने। हुण देखो ही कितना प्यारा मंजर बनया होया है। छावां जी साइडां ते निकल रही नहीं ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਬੱਦਲ ਇੰਝ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਰਮੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜੇ ਲਪੇਟ ਲੈਣ ਜੇ ਗਿੱਲੇ ਗਿੱਲੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤੇ ਨੇਗੇ। ਯਕੀਨਨ ਇਮੇਜਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਦਾ VIP ਵਾਰਡ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਿਚਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿਚਨ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਵਗੈਰਾ ਛੱਤ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਗਾਰਡਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਬਚੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਪੌਦਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ। ਪੜੋਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਜੇ ਬੈਠਕ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੜੋਸੀਆਂ ਇਧਰਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗਾਰਡਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੇੜ ਪਾਟ ਕੇ ਲੈਣਾ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡਨ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਕਮਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਫਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਗਾਰਡਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪੌਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਪੌਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਪੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਛੱਤ 'ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਛਾਪਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੌਦੇ ਰੱਖਣ ਛਾਪਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਗਮਲੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਗਮਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਗਾਰਡਨ ਬਣੇਗਾ। ਘਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੋ ਨਕਲੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ ਕਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰਡ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇਹ ਜੀ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅੰਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਰਡ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ 2000-2500 ਇੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਡ ਬੜੀ VIP ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਸੀੜੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਬਣਾਉ ਕੇ ਸਾਡੀ 3500 ਇੱਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪੈਣੀ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਬਸ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਵਣ ਦੇਵਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮੁੱਕਣਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹੀ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਖਿਲਰ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਜੇ ਬੱਦਲ को सूरज ਦੇ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੜ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਟੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਸ ਜਿਹਾ ਵੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਵੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੇ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ओए होए होए बड़े तेज ने यकीनन पहले ना इतने ज़्यादा तेज नहीं सी जो पहले मैं लैके आया सी हुण ज़्यादा एक्टिव हो गए ने कित्थे गए हत्थी नहीं आते कल भी नहीं आए अज दिन मैं फड़ के दिखाने ने गे हुण पता मैं की जुगाड़ लान लग्या इनू थल्ले कर लैने इस तरह ना उतां नूं लै आने फिर देखिया जे इहदे विच कोई ना कोई आ ही जाएगा यार किस तरह थल्लों फिसल जाते ने गे आ एक आया आ गया काका कित्थे जान लग्या वो थल्ले फिर चला गया बहुत यकीन कर जो तेज नेगे हत्थी नहीं आते नेगे बाकी सिर्फ दानू दिखाने वास्ते ना मैं फड़िया हैगा तो यकीनन बार बार मेरे को नस रहा हैगा यार अद्धे व्यूवरां नूं तां दिखाण लग्या तैनूं बस आ देखो किन्ने प्यारे ने क्यूट क्यूट छोटे छोटे चल जा चला जा बहुत ज़्यादा मेरे तो औखा हो गया सी हो गया थल्ले यार तीसरा दिन ने दानू दिखावन नूं फड़ी नहीं रहे सीगे मेरे कोल ना हुण इहदे थल्ले चले जावणगे छुप जावणगे हुण कुछ मेरे बहन भाई नए आंदे ना व्लॉग देखण साडे चैनल ते नਵੇਂ आंदे ते फिर उन्हां ने देखे नहीं होने तो कवणगे हसन डेली उतों ही दिखा दिंदा है विचों फड़ के नहीं दिखांदा देखो कितनी मुश्किल नाल फड़े गए पहले जो पहले मैंने लैके आया सी ना उदों इतनी तेजी नाल नहीं तरदे हुंदे सी हुण बहुत समय एक्सपायर्ड हो गए ने इहदे तराई करन ते ना हुण हत्थी नहीं आंदे नेगे मेरे हाथ जिहड़ा इतना ज़्यादा ठंडा पानी सी कि जम गया हैगा वो नहीं मेरे हथी आए बड़ी मुश्किल ने एक फड़े हैगा इंदे चो ये सोचो सिर्फ ये टप है तो 7 नेगियां मछलियां दे बच्चे छोटे छोटे ये अगर दरिया दे विच फिरदे होवन तो फिर किवें बंदे दे हथी आवन यकीन कर जो साइडां ते भावें फिरदे होण फिर भी इन्हां नस गया करना हैगा अम्मी जान अपने शूज़ पॉलिश कर रही है नहीं है हाँ पानी नाल सुक गया मिट्टी उत्ते पई है और सर्दी बनदी पी ना तो मेरे को चप्पल टुरिया नहीं जाता है को है टुटी हुई आ वेखे ना सारी टूट गई है तो मेरे को टुरिया नहीं जाता फिर मैं को ना मुड़ किधरे ना जेड़ा ना लात नु मोड़ आ जाए ठीक है चलो ओके हाँ इनदे ना अम्मी जान दा ज्यादा पैर जेड़ा ना पैर दी कंघी जी उतरी होई सी ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਹਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਪੱਟੀ ਜੀ ਸੀਗੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜੇ ਲੱਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਗੋਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਚਾੜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੋਡੇ ਤੇ ਉਹ ਗੋਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਟੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਡਾ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਫਿੱਟ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕੋ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾ ਲਈ ਹਾਂ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹਸਨੈਨ ਇੱਕ ਤੇ ਐਂ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਕਰਾਇਆ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਹੀ ਕਰਾਈਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਹਸਨੈਨ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਰਾਣੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹਸਨੈਨ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹਸਨੈਨ ਸੇਮ ਹੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਹਸਨੈਨ ਕਰਾਈਏ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਟੈਂਡ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸਵੇਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੂਰ ਚੰਗੀ ਕਿ ਡੇਲੀ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਸੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਾਤਾ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਾਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਵੇਰ ਟੈਂਡ ਕਰਾਣੇ ਆ ਹਸਨੈਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਟਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਚਮਾਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਵਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦਾਤ ਪਈ ਹੈ ਚੱਕ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਛਾਪਰ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਿਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜੀ ਪੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਨ ਡੜੇ ਆ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹਸਨੈਨ ਇਹਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਛੱਡਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਛੱਡਨੀਆਂ ਨੇ ਗਾਗਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਟੇ ਛੱਡਨੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਦਰਸੇ ਛੱਡ ਆਉਣੇ ਸੁਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਛੱਡਨੇ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣੇਗਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ
ਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਬੇਟਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਰੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਵਲੌਗ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करके जाना, वीडियो लाइक कर लेना कि दोस्तों रिश्तेदार शेयर भी कर लेना। ओके थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज। देखने ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਗਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ इंशाल्लाह ताला ਉਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ।